Good morning, students. Let's start the next concept. Dear children, in previous class we have learnt rules for integers and exercise problems. Today I will start introduce new topic, properties of integers. Let's come to the topic. See here students, properties of addition and subtraction of an integers. First property, closure property under the addition. Example 1, 17 plus 23. 17 and 23 are positive integer. These numbers having like sign, add these two integers. 17 plus 23 equal to 40. Example 2, minus 10 plus 3. Minus 10 and plus 3 are having unlike sign. Then subtract these two values, we get minus 7. Next one, example 3, minus 20 plus 0. Minus 20 plus 0 equal to minus 20. What do you observe? These three examples we can say is the sum of two integers always an integer. For any two integers a and b, and sum of a plus b is an integer. It means ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಅದರ ಮೊತ್ತನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ addition. Next one is closure under the subtraction. Observe the example problems. Example 1, 7 minus 9. So 7 and 9 are connected by the subtraction sign. Subtract these two values, we get minus 2. So ಇಲ್ಲಿ consider the larger number sign. So larger number is 9. 9 having the negative sign. So we get negative sign. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸೈನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 9 ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ minus 2 is the answer. Next example 2, 17 minus in bracket minus 21. 17 is positive integer, minus 21 is negative integer. These two numbers are connected with the subtraction sign. So first we have to multiply sign. So minus into minus plus, minus into minus plus, we get two positive numbers, 17 plus 21. Add these two values, we get 39. Next example 3, minus 8 minus in bracket minus 14. So minus 8 minus 14 are negative integers. These two negative integers are connected with the subtraction sign. So first open the bracket, minus 8 as it is ಹಾಗೆ ಇದೆ. Next multiply the sign, minus into minus plus 14. So next minus 8, next step observe ಮಾಡಿ, minus 8 plus 14 are having unlike sign. Subtract these two values, we get plus 6. Next example 4, minus 29 minus 0 equal to minus 29. Add any number to the 0, we get itself number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 0ಗೆ add or subtract ಕೂಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So what do you observe these 4 examples?
ಎನಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ whose ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ದೆನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಟೇಕ್ ಎನಿ two integers, then subtract the integers, we get an integer. So therefore the integers satisfy the closure property under the subtraction. Next one, second property, commutative property. So second property nalli first one subheading commutative property under the addition. So example 1, observe the first one example, -8 plus -9. We have to consider two negative integer, -8 and -9. So then open the bracket. So -8 ಆಗಿದೆ, multiply the sign, plus into minus, -9. We get two like sign numbers. So -8, -9 as having like sign, add these two values, we get -17. So with the same number in your right hand side, observe the numbers. Slowly we have to take same numbers but interchange the places. ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. -9 -8 ಫಸ್ಟ್ LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, -8 ಪ್ಲಸ್ -9 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ RHS ಅಲ್ಲಿ -9 ಪ್ಲಸ್ -8 ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, -9 ಪ್ಲಸ್ -8. Then open the bracket, -9 as it is ಹಾಗೆ ಇದೆ, multiply the plus into minus equal to minus. Then we get -9 and -8 are having like sign numbers. So add these two values, we get -17. Observe these two sum are equal. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, -23 plus 32. So -23 is negative integer plus 32 is the positive integer. So both are connected by the addition sign. Solve the first example 2 ನಲ್ಲಿ LHS side ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. -23 as it is ಆಗಿದೆ, plus 32 ಇದೆ. These two numbers having unlike sign, then subtract these two values, we get +9. 32 ನಲ್ಲಿ 23ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ RHS ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 32ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಪ್ಲಸ್ -23ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So add these two values, observe the RHS side, 32 as it is ಹಾಗೆ ಇದೆ. Next multiply the sign, plus into minus, -23. So 32 -23 are having unlike sign, subtract these two value, we get +9. So observe the both sides, we get the same number, +9 +9. So next one example, -45 plus 0. So we get -45. So next and RHS side, 0 plus -45. Add these two values, we get -45. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, 0ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎನಿ two integers a and b, we can say
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಬರುವಂತಹ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಅಡಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, commutative property under the subtraction. Example 1. 5 minus in bracket minus 3. We have to consider two integers. Two integers are having unlike sign. Plus 3 and minus 3. These are the having unlike sign. So first multiply the sign. Minus into minus ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸೈನ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಮೈನಸ್ 3 ಫಸ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ 5 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಫೋರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 5. ದೀಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ minus 8. Next example 2. 7 minus 9. 7 minus 9 minus these two numbers having unlike sign. Subtract these two values, we get minus 2. Next RHS side. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು 7ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ change the places. 9 minus 7 we get plus 2. So ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮೈನಸ್ 8 ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, associative property, third property. See here students, associative property under the addition. Observe the example 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಎನಿ 3 ಇಂಟೀಜರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So then second step, observe the second step. Open the bracket, plus into minus, minus 5 plus as it is ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ಮೋಸ್ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೈನಸ್ 3ನ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ 3ನ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸೈನ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್. ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್, ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 5 ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸೈನ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ 5. ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸಜಾತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 2 ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೈನ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ minus 10. Next observe the RHS side.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಟೀಸರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಟೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟೀಸರ್ಸ್ ಬಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. -5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -3, -5 -3 ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್. So these two values, add these two value, we get -8. ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -2 ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, -8 -2. These two numbers having like sign, add these two values, we get -10. Then observe the both sides, final answer will be ಸೇಮ್. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, -10 ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸೈಡು LHS = RHS ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ -3 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 + -7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -3, 1 ಆ್ಯಂಡ್ -7. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಇಂಟೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಟೀಸರ್ಸ್. -3 ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, -3 ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, -3 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನ -7 1ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ we get -6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -6 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ -3 -6 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೈನ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ -9. LHS ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, -9 ಇದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ RHS ಸೈಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಟೀಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಟೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. -3 + 1 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ -7. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ -3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, +1 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -7 ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. -3ನಲ್ಲಿ +1ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ we get the -2. -7 as it is ಹಾಗೆ ಇದೆ. -2 and -7 are having like sign. So add these two values, we get -9. See here students, observe LHS and RHS. ಸೊ LHS = RHS. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟೀಸರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೋವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಸರ್ಸ್ A, B, C, ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಇಂಟೀಸರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ A plus in bracket B plus C equal to A plus B in bracket plus C. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು B plus C ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು RHS ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಟೀಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ integers satisfy the associative property under the addition. associative property ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ satisfied ಆಗ್ತಿದೆ under the addition ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ associative property under the subtraction. this is the third property ನಲ್ಲಿ subtraction explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ example 1, observe example 1 in LHS side. 6 minus in bracket 3 minus 7. we have to consider 3 integers 6, 3, 7. these are connected by the negative sign. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಸರ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
but using the bracket last two integers ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, 6 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ 3 minus 7, these are having unlike sign, subtract these two values, we get -4. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ -7 ಅಲ್ಲಿ +3ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ -4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 6 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ +4, ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. 6 + 4 = 10. Next, with the same number, observe the RHS side with the same number but change the bracket. First two ಇಂಟೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, -7 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, LHS ಆ್ಯಂಡ್ RHS ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 6 - 3 = +3, -7 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. +3 - 7, these are having unlike sign, subtract these two values, we get -4. So observe the answers, LHS side and RHS side. ಇಲ್ಲಿ +10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -4 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. LHS ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. So therefore integers does not satisfy the associative property under the subtraction. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಗೀತು. ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ commutative property, then associative property under the addition and subtraction. Next one topic is additive identity. ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. We get 0 to any whole number, we get the same whole number. ನಾವು 0ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆನ್ಸರು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದ 0 to any integer, we get the same integer. So example 1, observe the example 1, -8 + 0. So -8 is the negative integer. Add to the 0, we get answer is -8. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, -23 + 0 = -23. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 + 59, 0 + 59 = 59. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ -61 + 0 = -61. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ 0 to any integer, we get the same integer. Therefore 0 is an additive identity for integers. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು 0ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ a + 0 = a, 0 + a = a. ನೀವು ಯಾವ ಸೈಡನ್ನು 0 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು enough the classes. So I hope you understood all the concepts in this class very well. Thank you.